वाला पिंक वाला, हाँ नहीं इसके ऊपर जो पिंक पे पिंक कलर वाला नहीं आ जाएगा मुझे नजर आ रहा है ये वाला। हाँ जी जो भी वाले भी बहुत ज़्यादा ये माँ हो पहन के चेक करना अपलोड होंगे। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ फैंसी सेल मेला। ठीक है जी नहीं नहीं गोल बाजार नहीं कचहरी बाजार च बहुत ज़बरदस्त हैगी बहुत मुनासिब रेट हैगा वा बहुत ज़बरदस्त जूते हैगे आ। ठीक है जी मिसबा ने जूता पसंद किया हैगा इन्हां दी दूसरी दुकान ते है वा ते ओह ना भाई लैन गए हुए आ। यह वाला मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आया वा ब्लैक वाला। मेरी बेटी है ना सायरा उन्होंने इस तरह के जूते पसंद है। ठीक है जी जिस तरह सायरा लापती सी इस तरह का अगे जरा अगे खुला होंगे वा इस तरह का। यह देखो केड़ा हाँ वो बहुत ज़्यादा बड़ा वा। हाँ मिसबा अम्मा हाफ तो कितों नहीं लगता पाया पीला इन्नियां दवाइयां खादियां हुई मैदे च गर्मी हो जाती है बाजरा चंगा होंगे पीला पीला पीने मज़ा आना मज़ेदार ठीक है ना देख अमान जी किन्ने पैसे जोड़े को पैसे मुझसे नहीं कोई नहीं मैं खा 300 रुपया खा भी लिया की खादा 300 का 12 चीज चलो बहुत चंगी गल खा लिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे भैन भरा हम फिर बाजारों होके आई हैगी। ठीक है जी मिसबा दे ना कोई फार्म बनाने से वो टेस्ट करवाने से वो करवा के आई हैगी। तो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है सुनाओ सब ठीक ठाक अम्मी अबू भैन भरा राजी वाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे है शुक्र जी तकरीबन 12-1 का टाइम हैगा वा। अमरूद लैके आई हैं केले लैके आते हैं। ठीक है जी ये तो रत्ती सैरा ने रत्ती सी मूंगफली मेरा बैग नहीं जी मानो का बैग सब तो महंगा बैग लैके आई हैं। मानो इन्ने दिनों का कहती सी मम्मा बैग होर केड़ा लेना गुड्डियां वाले खराब हो जाते हैं। हाँ जी मानो का बैग लैके आंदा वा मिसबा ने जुत्ती लाई है की है मैं देखो जी न्यू डिजाइन बहुत जबरदस्त जुत्ती है मैनू सानू पता ही नहीं एक नवी उन्हें अपने पैसों की लाई है एक नवी दुकान बनी हुई आ सानू पता ही नहीं अज लंघते लंघते ने देखा उत्थे एडियां सोहनियां सोहनियां चप्पल हाँ चप्पल भी है। हाँ जी मिसबा ने आ जुत्ती लाई है। ठीक है जी हुण भुख लगी हुई है मैनू रोटी लिया दे जल्दी जा। तो हाँ जी रोटी रोटी खा लीए तो फिर देखते हैं भी अज हुण की पकाना वा पकाने का हजे बहुत वड्डा स्यापा है। हाँ जी मेरे भैन भरा बाजारों आके रोटी रोटी खा ली थी। ठीक है जी
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਆ। ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਿਸਬਾ ਸੁਬਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਧੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ੇਖਣੀ ਘਰੋਂ ਸਾਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਗ ਹੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਛਿੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਹਰਾ ਲਸਣ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਦਰਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਲਸਣ ਹੁਣ ਪਾ ਦਈਏ ਘੇ 'ਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਲਸਣ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਆਂਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ। ਤੇ ਮਾਣੋ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਆਂਡੇ ਖਾਧੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਆਂਡੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ। ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਆਂਡੇ 2 ਖਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਹੈਗੇ ਆਂਡੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਲਸਣ ਪਰੋਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਨੀਆ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲਸਣ ਤੇ ਧਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਿਸਬਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕੈਡਮੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਬਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਲਸਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਾ ਲਸਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਗ। ਤੇ ਸਾਗ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅੱਲਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗ ਪਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਗ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਘੋਟ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਲਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਘੋਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ, 2 ਹੈਗੀਆਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਅਦਰਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲਸਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਧਾਂਸ ਚੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਦੇ ਆ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਗ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਣ ਪਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਖਤ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਦੇ ਰਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਸੀ ਘੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਗ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਾਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। मैं दोबारा तो गर्म कर लूंगी। ਹਾਂ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਈ ਰੋਟੀ। ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਗ ਤੁੜਕ ਲਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।